along with all our accompanying advocates. We had a meeting with Anita Vangalpuri Madam, the Honorable Home Minister of Andhra Pradesh. He gave us a very patient hearing, and we requested for justice to be expeditiously served, in the sense that this false case, which was unfortunately imposed on us to harass us, to be expeditiously removed. Right. Along with that, we also prayed very earnestly and very humbly for this Vidya Sagar, who is the accused one in this FIR 490/2024. He should be arrested very promptly. And me and my family, while we are here, since we have fought very courageously and we face a lot of danger from the people that we had to file a case against. So we requested for protection to be given to us, due protection to be given to me and my family while we are here, so that at least our safety is ensured. And we also very humbly requested for some compensation from the state of Andhra Pradesh, because we have gone through immense and very unjust financial toll fighting this false case in Andhra Pradesh, which is a lot away from my home state, Mumbai, Maharashtra, and along with the emotional, mental, physical suffering to the toll on our health, everything that we face. And Anita ma'am was very kind enough to very patiently hear all my grievances, and she assured us that all the injustice done to my family, all the brutal attacks, the brutal blows and the assaults that happened on us in the previous regime, this present government would take all the necessary steps to rectify all these wrongdoings that happened to us, and as soon as possible deliver our rightful justice to us, which along with she also assured that my instruments, which were very wrongfully seized from me, they would be returned to me in the due course after the completion of investigation, closing this case as false. So we are very, very grateful for the current government in Andhra Pradesh, which has taken all the prompt measures and in the right direction to ensure that all the wrongdoings that happened to me and my family in the previous regime, they be rectified, and we go back from Andhra Pradesh with fond memories. Thank you very much. Compensation does not matter. It's just, we have suffered a lot, so that's just going to be soothing our wounds, and one of my foremost on the list of the wonderful people that I want to thank is all you media people. Number one, you brought all that had happened, all the wrongdoings that happened to light. Otherwise, truth would never have come to light. I thank God that He acted through you people and all these good people to bring all the injustice to light. All of you have fought with us, bringing to the people the process of rectifying the wrongdoings, and God willing, the eventual serving of justice to my family. So media has to be immensely thanked, all the responsible journalists who are doing a commendable job bringing forward the real facts in this fight for justice. They have to be immensely thanked, and especially my family is very, very grateful to you. Are you satisfied what's happening? Or you feel that you have fully justice now? Already two IPS officers are suspended from the government. We are on the process of being served justice. We are still on the path. They are still conducting investigation, and in the course of investigation, they discovered, procedural negligence and delinquents on the part of these police officials. Hence, the suspension came after thorough inquiry, and it was not a haphazard decision. It was after thorough inquiry, and it was entailed. So that happened, but we are still on the path of justice, and I have faith in God, and I have faith in all the people in power in the present government that justice will eventually be served
to me. But I request that to happen as promptly as possible. Will you believe that then government chief or CM behind all this harassment? I have no clue about the political involvement, but there was manipulation of a very high degree that we all can see. So let's not make this political, because the current government is just serving the society at large. You know, this is a public concern matter. It happened to me, it should not happen to a girl after me, her elderly parents after me. So they are just bringing justice to the society at large by ensuring justice to me. I can't. She won't speak. She will state the same lyrics. She won't speak. She is elected. So there is an internal link is there. All of us know what happened, and it is there on the record. Then she will take legal action. She will take. This rumor. Mainly Friends, ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎవరు పెద్దలు ఉన్నారు ఏంటి అనేటువంటిది మీ మీడియా ద్వారా అర్థమైంది. కేసు ఎందుకు అవసరమైంది అనేటువంటిది కూడా మీ మీడియా ద్వారా బయటకు వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక పొలిటికల్ బాసుల గురించో లేదా ఒక పెద్దవాళ్ళ గురించో మాట్లాడుకునేటప్పుడు లీగల్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆమె తన రైట్స్ని యాజిటేట్ చేసుకోవడానికి ముంబైలో కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకుంది ఆల్రెడీ. కాబట్టి అది ముంబైలో తీర్చుకుంటుంది ఆ విషయం అనేది ఎట్లా జరిగిందండి. కానీ దీని రూట్ కాదు ఏంటనేటువంటిది మీ అందరికీ తెలుసు. మనం బహిరంగంగా దాన్ని చెప్పుకోవాల్సిన పనేం లేదు. ఆల్రెడీ రికార్డులోనే ఉంది, అది పోలీస్ రికార్డులో ఉంది, ఇన్వెస్టిగేషన్లో వచ్చింది. అక్కడ కేసుని క్లోజ్ చేసుకోవడం కోసమే ఈ తతంగం జరిగిందనేటువంటిది కూడా అందరికి బహిర్గతం. అయితే అక్కడ ఎట్లాగో కేసు ఉంది, ఆ క్లోజర్ అయినటువంటి కేసు ఏం చేయాలనేటువంటిది కూడా తన లీగల్ స్టెప్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కేసు కనుక క్లోజ్ అయ్యి వీళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ఫాల్స్ కేసు క్లోజ్ అయితే ఈ నేపథ్యం అక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అక్కడ ముంబైలో తర్వాత యాజిటేషన్ జరుగుతుంది. మిత్రులారు, ఇంకా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో మీడియా ద్వారానే ఈమెకి న్యాయం జరిగింది. మీడియా పీపుల్ అందరూ కూడా అనేకమైనటువంటి ఛానల్స్లో డిబేట్ చేశారు, యూట్యూబర్స్ చాలామంది సహాయం చేశారు. ఎందుకంటే ఇంత పబ్లిక్ క్రై రాకపోతే ఇలాంటి సంఘటన బహుశా మీడియా మిత్రులందరికీ తెలుసు. భారతదేశంలో ఒక 3 IPSలు ఒకేసారి సస్పెన్షన్కు గురవటం లేదా పెద్దల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందనేటువంటిది రావటం ఈ కేసు ఉంది. అయితే న్యాయవాదులుగా కానీ బాధితులుగా వాళ్ళు కానీ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారనేటువంటిది మీరు అడిగే ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇన్వెస్టిగేషన్ చెప్తుంది. ఎందుకంటే ప్రీమెచ్యూర్గా మనం మాట్లాడలేం కాబట్టి ఆ విషయాలు. ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు, కాల్ డేటాలు, గూగుల్ టేక్అవుట్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఈరోజు మీడియాలో కూడా కథనాలు వచ్చినాయి. వీరి యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కాకుండా మరి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి ఓపెన్ చేయాల్సిన ప్రయత్నం చేశారు. వీళ్ళకి 2 సార్లు మెయిల్ అలర్ట్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మెయిల్ అలర్ట్స్ వచ్చినాయి. అవి మీకు సప్లై చేస్తాం ఇప్పుడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మరి తీసుకున్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్లను కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయాలి. మామూలుగా అయితే సెర్చ్ వారెంట్లో సెక్షన్ 100 CRPC 101 CRPC. ఇంకా చాలామంది ఈ వాస్తవాలు తెలిసిన కొన్ని మీడియా కొన్ని పత్రికలు కావాలని ఆమెను బ్లేమ్ చేసి క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ చేస్తున్నారు. ఇంత దుర్మార్గం జరిగిన తర్వాత కూడా మనం ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఏదైనా ఉందా లేదనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ తెలుస్తుంది. ఆమె ఎప్పుడు రాజకీయం గురించి కూడా మాట్లాడలేదు, మేము కూడా రాజకీయాల గురించి మాట్లాడలేదు. మీడియా మిత్రులకి పేరు జర్నలిజం అనేటువంటిది ప్రాతిపదికగా తీసుకొని ఈ కేసుని కేసుగా రిపోర్ట్ చేయండి, వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ తేలుతుంది. అంటే ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు ఆమె ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఆఫీసర్స్ వచ్చి కొంత ఇబ్బంది పెట్టారని వాళ్ళ మీద ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో చెప్పింది. మనకేంటంటే కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి మీడియాలో మాట్లాడడానికి. ఇప్పటికే కోర్టు కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది మాకు, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం చట్ట పారామీటర్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో చేసుకునేటువంటి చర్యలన్నింటినీ కూడా కోర్టు దృష్టికి తీసుకొస్తారు, సరైనటువంటి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి హోంమంత్రి గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకని హోమ్ మినిస్టర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సరిపోయింది, అదే మామూలు ఫోన్లు అయితే ఇప్పటికల్లా ఓపెన్ అయింది. సెక్యూరిటీ మెజర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐఫోన్లో 2 సార్లు ఓపెన్ చేయడానికి ఆ సెల్ ఫోన్లు ప్రయత్నం అఫీషియల్గా జరగటంటే అది వేరు. అనఫీషియల్గా 2 సార్లు ఓపెన్ చేయడానికి అది ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేయించడానికి ప్రయత్నం చేశారనేటువంటిది కూడా ఆల్రెడీ వీళ్ళకి మెసేజ్ రూపంలో ఐఫోన్ ఇచ్చింది. దాన్ని అవసరమైతే అఫీషియల్గా ఐఫోన్ అథారిటీస్ దగ్గర నుంచి కంపెనీ దగ్గర నుంచి వివరాలు సేకరించి మీడియాకి సబ్మిట్ చేస్తాం. వీళ్ళకి వచ్చిన మెసేజ్లు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే
10 నుంచి 14 వరకు ఫిబ్రవరి వీళ్ళకి పోలీస్ కస్టడీలో ఇచ్చినప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల దగ్గర ఉన్నాయి, ఓపెన్ చేయమని చాలా ఒత్తిడి చేశారు. అంతేకాకుండా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని డిలీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇది? వాళ్ళ నిజంగా ఏదో దాంట్లో విద్యాసాగర్కి సంబంధించిన డేటానే ఉందంటే కోర్టు ద్వారా ఆర్ఎఫ్ఎస్లకు పంపించవచ్చు. ఈ రోజు వరకు కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయలేదు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి కాన్స్పిరసీ ఏందనేటువంటి మనందరికీ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మేము రాజకీయాల గురించి మాట్లాడడం, ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయినటువంటి వ్యక్తులు మొత్తం డేటా మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి, పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, మా దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర క్లయింట్ల దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో న్యాయం జరగాలి. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కడో దూరభారం ముంబై నుంచి వచ్చి 40 రోజుల పాటు పబ్లిక్కి యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా దుర్మార్గం చేశారు. బహుశా భారతీయ చరిత్రలో ఇలాంటి కేసులు మేము కూడా కొన్ని వందల వేల కేసులు చేశాం. కానీ ఇంత దుర్మార్గంగా పోలీసు వాళ్ళు అందరూ ఐపీఎస్ వ్యవహరిస్తారనేటువంటిది ఇది ఒక చాలా విజువల్ ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ట్రూత్ అనర్థ అయ్యేంత వరకు, వాస్తవం బయటకు వచ్చేంత వరకు కూడా మీడియా మిత్రులు సహాయం చేయవలసిందిగా, సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈరోజు దానికి సంబంధించిన అప్రాపరియేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అలాగనే సిపి గారిని కూడా కలుస్తారు విజయవాడలో. వాళ్ళకి జరిగే న్యాయం ముఖ్యంగా ఆ కేసుని విత్డ్రా చేసుకోగలిగితే, ఎందుకంటే ఫాల్స్ కేసు అని అపరెంట్గా కనపడతా ఉంది కాబట్టి కేసు విత్డ్రా చేసుకుంటే ముందు జరుగుతుంది. వాళ్ళ బ్రదర్కి ఇచ్చినటువంటి ఎల్ఓసి, ఆయన దుబాయ్లో ఉంటాడు, ఆల్రెడీ లుక్అవుట్ నోటీస్ ఇచ్చారో దాన్ని విత్డ్రా చేసుకున్నారు. అంతవరకు మంచి జరిగింది. మిగతా కేసు కూడా విత్డ్రా చేసుకుంటే వాళ్ళ మీద పడినటువంటి మచ్చ పోతుంది. అలాగనే వీళ్ళు పెట్టినటువంటి కేసు మీద సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకొని దానికి ఎవరైతే ఎక్యూజ్డ్ ఉన్నారో, ఇప్పుడు చట్టం ఆర్టికల్ 14 అందరికీ ఒకటే, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. కాబట్టి చట్టం దృష్టిలో అందరూ సమానులు కాబట్టి ఎవరు తప్పించుకో తిరగడానికి లేదు, అందరినీ సమంగానే చూడాలి. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళ చిన్నవాళ్ళ అనేది అంత నిమిత్తం లేకుండా అలాంటి అవసరమే లేదు. ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు కాన్స్పిరసీ చేశారా లేదని వీడు చూడలేదు కదా, చూసారా? కాబట్టి ఆ కాన్స్పిరసీ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ద్వారా దాని ద్వారా వస్తుంది. అది వీళ్ళకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు, అది వీళ్ళతో షేర్ చేసుకోరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ. దాన్ని బట్టి కదా నిర్ణయం చేస్తారు. ఒకవేళ నిజంగా అలాంటి పెద్ద వ్యక్తుల పాత్ర ఉంది అనేటువంటిది కన్ఫామ్గా మాకు తెలిస్తే విల్ ఫైట్ అగైన్స్ట్ దెమ్ ఆల్సో, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అట. కానీ మనకు ఆ డేటా రాలేదు కదా, అది ఇన్వెస్టిగేషన్ డేటా. అవి మీ అందరికి ఇస్తాం, మీ అందరికి ఇస్తాం దాని మీద మీరు ఏమైనా సైబర్ క్రైమ్ కు మళ్ళీ కంప్లైంట్ ఖచ్చితంగా. అంటే అఫీషియల్ గా ఇప్పుడు వీళ్ళకి మెయిల్ అన్నట్టు వచ్చింది. కంపెనీ ఐ కంపెనీ కాబట్టి, ఐఫోన్ కాబట్టి, ఐఫోన్ కంపెనీకి చెప్తాను ఆ పీరియడ్ మొత్తం మీకు ఇస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ కాపీలు ఇచ్చేస్తాం, మీ అందరు తలా కాపీ. ఐఫోన్లో సూపర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ కంపెనీకి రాసి కంపెనీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అఫీషియల్గా మీ అందరికి రిలీజ్ చేస్తాం. దీంట్లో దాపరికమే లేదు. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎలర్ట్ వచ్చింది, ఎక్కడ ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది అనేది కూడా డేటాలో ఇస్తారు. పోలీసులు మేమంతా ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్ళామంటారు ఎప్పుడు అప్పుడా ఇప్పుడా ఫస్ట్ నుంచి మీకు అర్థమైందిగా ఏం ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యారని మేము చెప్పాల్సిన పని లేదు. ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే 3వ తారీఖు అరెస్ట్ చేశారండి. ఎవరికైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? ఎవరికైనా ఆర్టికల్ 21, 22 ఏం చెప్తా ఉన్నాయి? పీటీ వారెంట్ వేసామంటున్నాం సార్ బాంబేలో. వేశారు, కానీ ముందు అరెస్ట్కు ముందు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎక్కడ అరెస్ట్ చేశారు, ఏ ఛార్జ్ మీద అరెస్ట్ చేశారని వీళ్ళ కాపీ ఇచ్చారా? ఎవరికి ఇవ్వాల. వీళ్ళ బంధువులకు కానీ లాయర్లకు కానీ తెలియజెప్పారా? చేస్తే 23 రోజులు కూడా బెయిల్ లేకుండా ఎందుకుంటారు? ఎవడైనా లోపలికి వెళ్ళినాడు బెయిల్ వేయమని కోరుకుంటాడు కదా. బెయిల్ కొనుక్కొని నేను జైల్లోనే ఉండాలని ఎవడైనా సిద్ధపడతాడా? అందులో లేడీసు, సీనియర్ సిటిజన్స్ 23 రోజులు బెయిల్ వేయలేదంటే అర్థమైంది. మనకేం అర్థం అవుతుంది? ఇన్ఫరెన్స్, సింపుల్ ఇన్ఫరెన్స్, ఇంకెక్కువ అవసరం లేదు దాంతో. తర్వాత 17 రోజులు బెయిల్ వచ్చిందంటే 42 రోజుల పాటు టెక్నికల్గా అరెస్ట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత రాణాని కలిశారు. కలిసి మా మీద ఫాల్స్ కేసు ఇట్లా నమోదు చేశారు, మీరు తీసేయమన్నారు. అది కూడా రికార్డులో ఉంది. హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఆమెతోటి చాలా పూర్తిగా వివరంగా మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏ న్యాయం జరగాలో, ఎలాంటి న్యాయం జరగాలో ఇప్పటికే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసాం. ఆఫీసర్స్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది, ఇన్వాల్వ్ అయిన ఆఫీసర్. ఇంకా ముందు జరిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ బేస్ చేసుకుని ఎవరున్నా సరే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటాం, మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పారు. సార్ పీరా సార్, పీరా సార్. ఎవరు
విజయ్ సైడ్ వచ్చాయి.